तो आपण जने विद्युत ठिका श्रमिक आउ जने दादन श्रमिक विषय रे कोन तफात देखन किछि तफात आज्ञा दीटा का अभिशप्त जीवन प्रभु आपण विवाह करछथि आज्ञा बाहागर केमिति जहाँ मानिया को से भद्रलोकी भाई जन अच्छा से मिछ सत कही बाहर करे आगामी जन्म रे पुणी ठिका श्रमिक भाबे जन्म हबाकू ना कस्मिनी काल आज्ञा जो माने गाँ गहली रे से भितु हेची ना ए जदि आज्ञा हेता ना माड़ खाउछन माड़ खाउछन आपण सेमि मासक भीतर 3-4टा जाले माड़ खाउछन सोदा खाउछन तो आपण जेतबेले नेतृत्व नले थाना रे पुलिस आपण खोजिले पहिले तो आखिर लुआ पळे आसीबो माने नुचिछु 8-10 दिन 15 दिन हम सब नुचिछु जेतबेले लढिले लास्ट को चाकरी हरैले चाकरी हरैलु किंतु आमे चाकरी हरैलु सत किंतु हमर भाई माने जेतिक रहि गले से माने किछि बेनिफिट पाइले। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मजदूर माइक रो आउ एक अध्याय को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु आमे जेमती आपण को कहिथिलु ओडिशार कोण अनुकोण रे थिबा श्रमिक मानकर स्वर हेब मजदूर माइक। आमे जेमती आपण को प्रतिश्रुति देइथिलु श्रमिक मानकर वेदनार कथा कहिब मजदूर माइक। सेही आधार रे आजी आम गहण रे जणे ठिका श्रमिक जे कि कटक जिले रे दीर्घ 2013 मसीहारू विद्युत विभाग रे जणे ठिका श्रमिक भाव कार्य करछु। आसंतु आजिर एई अध्याय को आमर आजिर अतिथि श्री शरद कुमार लेंका को स्वागत करिबा। नमस्कार। नमस्कार शरद बाबू मजदूर माइक रो नूतन अध्याय को आपन को स्वागत। तबे शरद बाबू मु जेमती आपनकर इंट्रोडक्शन कहली कि आपण दीर्घ 2013 मसीहारू विद्युत विभाग रे काम कले आज्ञा तो आपण पाठ कोन पढिसन मैट्रिक पर आगे आईटीआई करछि कोडी आईटीआई करथिले आईटीआई करथि ददेजे आईटीसी रे 2007 रु 9 पर्यंत आईटीआई करथिले तापर कोन करले तापर 2 वर्ष 3 वर्ष घरे हम चासी परिवार बापा मां भाई आनक सहित चाष कली तापर आरयूपीएल नेला हमर सेसु फ्रांचाइज रा तापर 2013 एप्रिल मास रे पोस्टिंग पाइली छतिया सेक्शन कटक डिवीजन रा। तो से कोन कटक डिवीजन आपण जेतले पोस्टिंग पाइले कोन कार्य करथिले मेंटेनेंस काम आगे मेंटेनेंस काम करू बिल्डिंग कलेक्शन मल्टीपल काम सेठी दिया गते सेतबेले आपण को पारिश्रमिक रे केते टंका मिलथिला 4300 4300 आगे 4300 रे 24 घंटा काम करियो। अच्छा आगे तो जेतबेले आपण 4300 टंका पाउथिले 2013 मसीहा रे आगे सेतबेले मध्ये एटा गोटे सामान्य अमाउंट आगे तो आपण घरर बड़ पुओ ना सान पुओ सवा सान पुओ आपण केते भाई हमें 3 भाई घरे आउ किए सेतबेले थिले सेतले बापा माँ दी भाई दी भाउज पुत्रा 2 जण तो तमर ए जो स्वल्प दरमा रे घरे कहती नहीं कहीं तू एते कम दरमा रे जाई सेठी चाकरी करू घरे कहती जे आमे देख भविष्य काली ना भविष्य मुझे इंटरव्यू देलु कहले भविष्य अच्छी एति सालरी पाइछ दिने दिने तुम रेगुलर हम से आशा आम पढ़ी रही ए विषय रेगुलर हम किए कही जो आरओपीएल अधिकारी ना शेषुर अधिकारी आरओपीएल अधिकारी आम शेषु अधिकारी जो मैंने स्टाफ थे रेगुलर स्टाफ से भी कहते हाँ हो निश्चित भाव आउ पढ़ी रह भविष्य तुम अच्छी। तो आप 2013 रे विद्युत विभाग को आसिले आगे तो मोट उपर कह गले आपण मन में जितेबाला विद्युत विभाग रे आपण एंट्री कले जड़े ठिका श्रमिक भाव सेतबले आपणकर मन में गोटे थिला जेहेतु मुझे काम करुच्ची आईटीआई करछि किछि दिन पर मु रेगुलर होइछि आगे तो सेही आशा रे आपण कार्य करिवा आरंभ कले आगे तो केते दिन काम कला परे आपण उद्बोध कले कि नाई एठी एते कम टंका रे चली होबो नाही ना आपण से टंका रे संतुष्ट थले ना ना से टंका रे संतुष्ट माने घर को से पैसा देई हुएनी घरे देले सुविधा असुविधा रे कहबार किछि पैसा बटा तो घर पड़ा सौदा पत्र खर्च करने पैसा भी अंटेनी घर को दब कौटी खाली भविष्य भविष्य को आखि आगे रखी रही जाइल दीर्घ 4 वर्ष चाकरी कला आम हृदबोध कलु जे ना कि पार से गोटे संघ माने गोटे यूनियन रे आम जड़ित होगा धारणा देलु किंतु दुखर विषय से ना प्रशासन ना ओडिशा सरकार किसी शुणिले आम मौलिक अधिकार आमको देले कौन से दाबी रखी आप दाबी रखिलु आम जो दरमा एत कम दि जाऊँगी आमको दरकार अधिका दि जाऊ आम चली पारू आम से कहूँ रेगुलाइज कर दियो आमको एमती किसी दरमा दि जाऊ
ଯେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ, ଆମ ଘର ପରିବାରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ହୁଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଥିଲା କିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ କାମ କରିବୁ, ହୁଁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ କି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ହୁଁ। ସେସବୁ କିଛି କରାହେଲାନି। ତାପରେ ଆମକୁ ଓଲଟି ଥାନାରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛଟେଇ ଧମକ ଦିଆହେଲା। ତ ଆପଣ କଣ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ସେ ସଂଗଠନର? ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହା ହେଲା, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଜ୍ଞା ତାର ତ 2017 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା, ନାଇଁ ଦରମା ବଢିଗଲା? କିଛି ହେଲାନି। ଓଲଟି ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ଆମେ ଲୁଚିଛୁ। ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଖୋଜିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇଲେ, ଚୋରି କରିଦେଇଛି, ଇଲିଗାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପୋଲିସ ଲଗେଇଥିଲା, ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥିଲି ଛତିଆ ସେକ୍ସନରେ। ରାଗରେ ଆମ ଘରକୁ 2ଟା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗାଡି ପଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା। ଯେ ସେଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ଆଉ ଘରେ ତାଙ୍କର ରାଗରେ ଆମ ଘରେ ରାଗରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲେ, ଯାହାକି କିଛି ମିଳିଲାନି। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 କିଲୋୱାଟ ଥିଲା, ସେଇଟା 1.5 କିଲୋୱାଟ ହେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଥାନାରେ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ତ ଏତେ ଏକରେ ତ କମ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ତ ବାପା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏ ପାଲାରେ ବସୁ, ତୁ କାହିଁ ୟୁନିୟନ କରୁଛୁ, ହଁ ତୁ କାହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛୁ? ଘରେ ବହୁତ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ନାଁରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲା କହୁଛେ ତୋ ପୁଅ ଏମିତି ଲିଡରସିପ ନଉଛି, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି, କି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତମ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲାଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କଣ ହବ। ଘରେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଗାଳି କରନ୍ତି ଯେ ତୁ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯା, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ଚାଷବାସ କରି ଚଳିବା। ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କଣ ଘଟିଲା, ସବୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଘଟିଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଘଟିଲାନି, ଓଲଟି ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମାନେ କହିଲେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଲୁଚିଛୁ 8-10 ଦିନ 15 ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଲୁଚିଛୁ। ହୁଁ ମାନେ ମିଛରେ ଆମେ ଧର ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳୁନି, ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଉଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକି ଲଢିବା, ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ଛଡେଇ ନେବା। ହୁଁ ଇଏ ମାନେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାରୁନି, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହୁଁ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରୁ, ସେଇଠି ଆମର ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ BM, ସିଏ ଆମ ସହିତ ଝଗଡାଝାଟି କଲେ। ହୁଁ। ସେ ଶିଶୁର ଥିଲେ ନା ଆରପିଏଲ ଥିଲେ? ସିଏ ବି ସେଇ ଆରପିଏଲ ଥିଲେ। ହୁଁ। ଝଗଡାଝାଟି କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର କଲୁ, ସିଏ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆମ ନାଁରେ FIR ଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଲେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବିଷୟ କହିଲେ କି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ, ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲଢିକିନି ନବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ କାଲି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଲଢିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାକିରି ହରେଇଲେ? ଚାକିରି ହରେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି ହରେଇଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ରହିଗଲେ ସେମାନେ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ନା ଆମେ ସିନା ବେନିଫିଟ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନି, ଚାକିରି ହରେଇକି ବସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇମାନେ କିଛି ପାଇଲେ। କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ହରେଇଲେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମୁଁ ଆମ ଡିଭିଜନ କଥା କହୁଛି, 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ, 15-17 ଜଣ ଚାକିରି ହରେଇକି ବସିଥିଲେ। କୋଉ ମସିହାରେ ଚାକିରି ଗଲା? 17 ମସିହାରେ? 17 ମସିହାରେ। ତ ସେ ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ କଣ କଲେ? ନା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମେ ଆମ ଘର ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଯେ ମୌଳିକ କାମ ଥିଲା, କି ଚାଷବାସ କଲେ, କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନ କାମ କଲେ, ଏମିତି କଲେ। ତ ପୁଣି ଯେତିକି ସମୟ ଯୋଉ 20 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଛାଡିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି, 2017 ମସିହାରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ନାଇଁ, ଯୋଉ ଆମର ରେଗୁଲାର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ହୁଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସଚୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ଭଲ, ହୁଁ। ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଟେକ୍ ଓଭର କଲା 2020 ମସିହାରେ, ସେଠୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜୁଲାଇ 2020 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟିଂ ଜଏନ ପାଇଲୁ। କଲେ। କୋଉଠି ପାଇଲେ ଏଥର ପୋଷ୍ଟିଂ? ଏଥର ଅଡଶପୁର ସେକ୍ସନ ପାଇଲୁ, ସେଇ ସିଡି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଡଶପୁର ସେକ୍ସନରେ। ତ ଏଥର ଟିକେ ଘର ପାଖରେ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ RUPL ସମୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେସୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 2020ରୁ ଏଯାବତ ଟାଟା ପାୱାର କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏବେକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ତଫାତ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତଫାତ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଦେଖିଲୁ, ଖାଲି ଟିକେ ସେଫଟି। ଆମ ପାଖେ ସେତେବେଳେ କଣ RUPL ସମୟରେ ସେମିତି ଖୁଣ୍ଟେ ଚଢି କାମ କରୁଥିଲୁ, ନା ସିଡି ଥିଲା, ନା ଗାଡି ଥିଲା, ନା ସେଫଟି ବେଲ୍ଟ ଥିଲା, ନା କିଛି ବି ନଥିଲା, ଟୋଟାଲି କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି ଟାଟା।
ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଟାଟା ସେଫ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅପଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କଣ? ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭାବେ କି ଟାଟା ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଲା, ତ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ? ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାଲାରୀ, ହୁଁ ମାନେ ଟାଟା ଯେତିକି ସାଲାରୀ ଦଉଛି ବା ଦରମା ଦଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଅଣ୍ଟୁନି। ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଁ କାରଣ ଯେତିକି ଟାଟା ସାଲାରୀ ଦଉଛି ସେ 10 ଦିନେ ସରିଯାଉଛି, ହୁଁ ଆଉ 20 ଦିନ କେମିତି ଚଳିବେ? ଆମ ଯେତିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିଲା ବା ଠିକା ଭାଇମାନେ ଆମେ ରହିଲୁ, ହୁଁ ସବୁଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଟେନସନ, କେମିତି ଆମେ 10 ଦିନର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆଉ 20 ଦିନ କେମିତି ଚଳିବୁ? ହୁଁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ, ହୁଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ହୁଁ ଆମେ ଘରେ ଆମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିବ ପଇସା ପାଇଁ, ଆଜି ଡାଲି ନାହିଁ, କାଲି ତେଲ ନାହିଁ, କାଲି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ମହଙ୍ଗା ବଜାର ହେଲାଣି, ହୁଁ ଆମେ 12-13 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇ ଘରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି, ହୁଁ। ତ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକାଂଶରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ନିଜେ କହିଲେ ବଡ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଅନେକାଂଶରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଜଦୁର ମାଇକ, ଆମେ କିଛି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନେ 100-200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ହୁଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଛକିରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଜି ଘରୁ ଫୋନ ଆଉଛି କି ବାପା ମା ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ହୁଁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କିଛି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ କି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେବି, ଯଦି 100-200 ହେଇଯିବ, କାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡିସିନ ନେଇଯିବି କି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବି କି, କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରିକ୍ସ କି ନେଇ ହାତକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ଭୁଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏ କାମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ଥିବାରୁ ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଏଭଳି କାମ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ। ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଆପଣ କହିଲେ, କାରଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଥାଉ, ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଟେନସନ ଯୋଉଟା ହାରାସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାରଣ ରହୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଅଭାବ ଅନଟନେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବା ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ 2020 ମସିହାରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 20 ଜଣ ଚାକିରି ଛଟେଇ ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନା କିଛି ରହିଗଲେ? ନା କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଧନ୍ଦାରେ ପଳେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବୁନି, ଯେତିକି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ହରକତ ହେଇଛୁ, ହୁଁ ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁନି ଯେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ବସିକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହବ ବୋଲି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଛୁ ନେଇଗଲୁ, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଲୁ ଟାଟା ଆସିଲେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଠିକ ଠାକ କରିପାରିବୁ, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଛଟେଇ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 20 ଜଣ, ଆଜ୍ଞା 20 ଜଣରୁ କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରୟୁପିଏଲ୍ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଟାଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯୋଉ ପିଲା ଜଏନ କଲେନି, ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ରହିଲା କି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଏନ କଲେନି। ନା ନାଇଁ ଟାଟା ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କିଛି ଶେଷୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଜଏନ କଲେନି। ନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲେନି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏ କାମ ଆଉ ଆମର କରିବାର ଆମେ କରିବୁନି, ସେ କାମ କଲେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଧାରଣା ହେଲା କାଳେ ଟାଟା ନେଲା ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାଇଜ ହେଇଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରହିନୁ ଭଲ କରିଛୁ। ହୁଁ ଆମେ ନ ରହିକି ଆମ ଯେକୌଣସି ଧନ୍ଦା କରୁ କି ବିଜନେସ କରୁ, ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ, ତମଠୁ ଫାର ବେଟର ପଇସା ଆମେ ବା ଦରମା ପାଉଛୁ। ତ ଶରତ ବାବୁ 2013 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା, ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ମଝିରେ ଗୁଡାଏ ଗ୍ୟାପ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷବାସ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାରିବାରିକ ଭାବେ ଆପଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି? କଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ପିରିୟଡରେ? ପାରିବାରିକ ସେମିତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ହଁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଚଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କାମ କରୁ, ବାପା
ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଘରକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ, ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ ବିବାହର କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବାହାଘର କେମିତି ହେଲା କହିବାକୁ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ କେହି ଦେଲେନି ବାହା ହେଇ, ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିକି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଭାଇ ଜଣକୁ ଆଚ୍ଛା। ସେ ମିଛ ସତ କହି ବାହାଘର କରେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ, କ୍ଲରିକାଲ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦରମା ଭଲ, ଆଉ ସେ ମିଛ ସତ କହି ବାହାଘର କରେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାଘର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋର ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଅଲଗା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆମର ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଝିଅ ଦଉନଥିବେ। ତ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେଣି, ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କଣ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି? ରିଆକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମିଛ କହି ବାହା ହେଇଛ, କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଇଏ ତ ହସି ମଜାକର କଥା ଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଦନା, ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ହାଲକା ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ, ବିବାହଘର କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବିବାହଘର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଭିତରେ ଇଏ ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିଛି? ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଧାର କର୍ଜ ଚାଲୁଛୁ। EMI କାର୍ଡ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯୋଉ EPF ସିଏ ବି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛୁ। 2 ମାସକୁ ଥରେ ଉଠା ହଉଛି, ନହେଲେ ଚଳି ହଉନି। ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚଳି ହଉନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ବାହାଘର ହବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଟି ହେଲା, ସେ ପୁଣି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର। 8 ମାସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ 1200 ଗ୍ରାମ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସିଜରିଂ କଲେ ମୋର 50,000, କିନ୍ତୁ ପିଲା NICU ରେ କେତେ ପଇସା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସିକି କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି SCB ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ। ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ SCB ମେଡିକାଲରେ 1.5 ମାସ ରହିଲା ପରେ ପିଲା ଠିକ ଠାକ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଟା ଦରମାଟା ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ପୁଅର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା, ଆପଣ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନା ଟାଟା ପାୱାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲା। ନା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦିନ ଯାକ ମେଡିକାଲ ରହିବି, ରାତିରେ ଆସି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ଡ୍ୟୁଟି ନ କଲେ ସାଲାରୀ କଟିବ, ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜ୍ଞା ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଟାଟା ପାୱାର କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶରତ ବାବୁ ମାନିଲେ କି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଅସହାୟ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଉଛି, ତାର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସୁଛି, ସେ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟାଟା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲ୍ଥ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ କି ଏ ମଜଦୁର ମାଇକ ଜରିଆରେ ଆମେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ବେବି ହେଲା, 1.5 ମାସ କାଳ SCB ମେଡିକାଲରେ ରହିଲା, ଦିନ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଦିନ ସାରା ପିଲାକୁ ଜଗିବେ, ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆସି ପିଲାକୁ ଜଗିବେ। ଇଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ପୁଣି ଫେରିବା ଶରତ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ ବି ପିଲା ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତ ପରିବାର ଚଳେଇବା, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ କି ଯେତିକି ଦରମା ଆଉଛି ପ୍ରଥମ 10 ଦିନରେ ସରିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମକୁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି।
ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଧାର କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, 10 ଦିନରେ ପଇସା ସରିଯାଉଛି, 12 ଦିନ 13 ଦିନ ବେଳକୁ ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଗୋଟେ EMI ଅଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଅଛି, ଭାଇ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବୁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା ଟାଟା ବୁଝୁଛି, ଟାଟା ପାୱାର, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଟାଟା କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଏତିକି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମାନେ କାମ ଆସିଲେ ମନେ ପଡେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କୌଣସି ସମୟରେ ମନେ ପଡେନି। ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଛୁ। ତେବେ ଇଏ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗରୁ ନଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଡର ପଶିଛି? ନା ଡର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢିବୁ। ଆମେ କାହାକୁ ମାଗୁନୁ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନୁ, କି କାହାକୁ ଧମକଉନୁ କି ଡରଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଟାଟା କହୁନୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାଇଜ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚଳିପାରିବୁ। ଟାଟା ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ବା BA କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କେତେ ପଇସା ପାଇଲେ ତା ପରିବାର ଚଳିପାରିବ। କେତେ ପଇସା ପାଇଲେ ଚଳିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଅତି କମରେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା ବଜାର ହେଲାଣି, ଅତି କମଟା 20-25 ହଜାର ନହେଲେ ଆମକୁ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି କେତେ ପାଇଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ 50,000 କହିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଶରତ ବାବୁ ଜଣେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ କଥା କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏତିକି ହେଲେ କମ ସେ କମ ଚଳିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର କି ଶ୍ରମିକଟେ କ'ଣ ମାଗୁଛି। ଶ୍ରମିକଟେ ତା ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ, ତା ପିଲାଟି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମାଗୁଛି, ନା କି ବହୁତ ଅଧିକା ମାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଶ୍ରମିକ ହିଁ ଖଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବେଶୀ ମାଗୁନି, 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ORC ହଉ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଶରତ ବାବୁ ପୁଣି ଫେରିବା, ଆପଣ ଟାଟା 2020 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ ବି ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି NOBM, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସଂଗଠନ ଆମେ ରହିଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ଟାଟା ଯେତିକି ଜୁଲମ କରୁଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ସଂଗଠନ ରହିକି ଭଲରେ ଅଛୁ। କାରଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ BA ମାନେ ଟାଟାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ବାହାର କା ଆଦମୀ। ମାନେ ଆମେ କିଏ, ଆମେ BA କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ହିଁ ନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ NOBM ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ, ଆମେ 2023 ମସିହାରେ 2 ଦିନ ଧାରଣା କରିଥିଲୁ କର୍ପୋରେଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ତାପରେ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ମାନେ ଯେ BA କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ BA କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର 2024 ମସିହା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବାର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଜଷ୍ଟ ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଲୋଅର PMGରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦିନ ତମାମ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସେଠି ଶୁଅନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଅନୁଭୂତି সেটা তো আমি ভুলি ପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଚାକିରି କଲା ପରେ 2013ରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇନୁ। ସେଦିନ ଅହରାତ୍ର, ସେ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଅହରାତ୍ର ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମରି ପିଲା ଖରାରେ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ଆମେ ଟାଟାକୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କିଛି କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ମାଗୁନୁ କି ଅଧିକା ସାଲାରୀ ମାଗୁନୁ, ଆମେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ, ଆମ ପରିବାର ଚଳିଲା ଭଳିଆ। ସେ 9 ଦିନ କାଳ ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମନସ୍ଥ କଲୁଣୁ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଟାଟାକୁ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଧାରଣା ଦେବୁ ପୁରା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଏକାଠି ହେବ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ
ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା କରିବୁ। ସେ 9 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବଢିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୂଳଭୂତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ସ୍ପେଶାଲ ୱେଜେସ୍ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଘଟିଲାନି। ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୋନର କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆମେ 4ଟା ଜୋନକୁ ଏକାଠି କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି 4 ଜୋନର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଏକାଠି ହେବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ NOBM ସାথେ ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ, ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଥିଲେ, ହୁଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି NOBM ର ସବୁ ଆମ ଟିପି ର ଏକାଠି ହେଲୁ। ତାପରେ ଅଲଗା ଆମର ଯୋଉ ଜୋନ୍ ରହିଲେ 3ଟି ଜୋନ୍, ସିଏ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଆମର ଆଶା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ବା ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଆସିଯିବେ। ଆସିକି ଆପଣ ନିଜ ହକର କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଶରତ ବାବୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ଟାଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 4 ବର୍ଷ RUPL ବି କାମ କରିଥିଲେ, ଏଠି 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାଏ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡାଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା DC ପିଲା କଥା ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଉଛି ପୁଣି କଡେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଅନେକାଂଶରେ କରପସନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଶୁଣି ପିଲା କାଢି ଦେଇ ନୂଆ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ 5 ମାସ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦଉଥିଲେ କାହିଁ? ହୁଁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ ତାହେଲେ ବାହାର କଲେ କାହିଁ? ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରିବ? ରଖିନଥାନ୍ତେ, ରଖିକି ବାହାର କରିଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ହୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି, କାରଣ ଯଦି ନ ରଖିବାର ତାହେଲେ ରଖିନଥାନ୍ତେ, ରଖିକି ବାହାର କରିଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାଲି ତାକୁ ବାହାର କଲେ, କାଲି ଆଜି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାର୍ମିକର ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ 4 ବର୍ଷ, ଇଏ 5 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ କାମ କଲେଣି, ତ ଆଜ୍ଞା 9 ବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଟାଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ହୁଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ହୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି ସେଫ୍ଟି ହଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଡିଓ ଫିସ୍ ପକାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ହେଲା, ମାନେ ତଳକୁ ଖସୁ ଖସୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କର ନାଇଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବିନି? ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶିଗଲୁଣୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଶିଗଲୁଣୁ, ଆଉ କୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେଠି ସମୟ ଲାଗିବ ହୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ, ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି ଆଉ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଏ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ପାଳୁଛନ୍ତି, ନା ଯୋଉମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ 2ଟା ଜୀବନ ସମାନ, ନା ତା ଭିତରେ କଣ ଅନ୍ତାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ଅଛି, କଣ ଅନ୍ତାର ଅଛି? ଅନ୍ତର ବହୁତ ଅଛି। ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ଠିକା ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବଡ ଅନ୍ତର ହଉଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ହୁଁ ହୁଁ ସବୁଦିନ। ହୁଁ ବାପା ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଭଗବାନ, ବାପା ମା, ହୁଁ ନିଜ ପରିବାର, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନେ ବା ଦାଦନ ଭାଇ ମାନେ, ଶ୍ରମିକ ତ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦାଦନ ଯୋଉ ଖଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେବେ? କଶ୍ମିନୀ କାଳ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡିଶା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେ ଭଲ ହବ, ହୁଁ ମନା କରିଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶନ୍ତୁନି। ବରଂ ଅଲଗା କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନକୁ 700-800 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି, ଘର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଛାଡି ଯିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାରଣ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ, ଆମକୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଅଲରେଡି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣୁ, ଖାଲି ଆଶା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଶାରେ ରହିଛୁ, କାଳେ ହେଇଯିବ କି।
ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡିଶା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବିଷୟରେ କଣ ତଫାତ ଦେଖନ୍ତି? କିଛି ତଫାତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହୁଁ ସେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ଭିତରେ ଖଟୁଛୁ। ହୁଁ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଖଟୁଛୁ, ସିଏ ବି ସେଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ଫରକ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ଅଭିଶପ୍ତ ଯିବ। ଦିଟାକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ହେବେ? ନା ନା କସ୍ମିନ କାଳ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ହବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଫିସର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଅଫିସର ହେଲେ କଣ କରିବେ? ନା କି ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହବୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶରତ ବାବୁ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଆଜି ହାକିମାତି ଦେଖେଇ ଇଏ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳିଆ ଖଟଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କଥା ଯୋଉ ଦି ପଦ ଅତି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ତେବେ ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଉଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତି କି ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇଛି? ନାଇଁ ହେଇନି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଆମ ଡିଭିଜନରେ 500 ପିଲା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ଅଛୁ। ଆମ ଡିଭିଜନ କଥା କହୁଛି, ସେମିତି ହେଲେ ମାସକ ଭିତରେ 3-4ଟା ଯାହାହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୋଦା ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥୋବରା ପଣରେ କାମ କରୁଛି, ନିର୍ଲଜ ପଣରେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଉ ଯିବୁ କୋଉଠି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛ, ଆମର ସେଠି ଭୁଲ ଦର୍ଶା ଯାଉଛି ଯେ ତମେ କାହିଁ ସେ କଞ୍ଜିବରକୁ ଏମିତି କହିଲ, ଏମିତି କହିଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ କାମଟା ଠିକ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ କାମଟା କରିପାରିଲନି। ଆମ ପାଖରେ ଟାଟାର ସବୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ, ସେଫ୍ଟି କି ମାନି କାମ କରିବ, ବହୁତ କଥା ତାର ଅଛି। ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହଉଛୁ ଆମେ, କାରଣ ଅଫିସର ଯିବାର ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ବସିଲେ ଫୋନ ହାକିମାତି ଦେଲେ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ। ସୋଦା ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ସବୁ ଆମେ ସବୁ। ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଏଫଆଇଆର ଆପଣ ନିଜେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଅଫିସର ଟାଟା ଦଉଛି? ନା ଟାଟା ଅଫିସର କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ବାଧ୍ୟ କରାହଉଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ, 2022-23 କଥା ହବ, ଗୋଟେ ଥର ଝଗଡା ହେଲା। ସେଠି ଓଲଟି ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ନା ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁନି। ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ସାରି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ବି ଟଣା ହଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆମେ, ଗାଳି ଖାଇବୁ ଆମେ, ତାରିଖକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ଆମେ। ତ ଆମର ସେଠି କଣ ବେନିଫିଟ ପାଇଲୁ ଆମେ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଯେତିକି ବିଷୟ ଶରତ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଫିଲ୍ଡରେ ରହି ସେବା ଯୋଗାଉଛି, ଅଫିସର ମାନେ ହାକିମତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ, ସିଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ନିଲଟା ସେମାନେ, ନା ଏ ଯୋଉ ଟାଟାର ଅଧିକାରୀ କି ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଲଟା? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ନିଲଟା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଜଦୁର ମାଇକ ଜରିଆରେ ଆମେ କହିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ଆଙ୍କୁ ବାଡେଇ ପିଟେଇ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମରେ କୁହନ୍ତୁ। କମ ସେ କମ ଇଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଉମାନେ ବାଧ୍ୟ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ, ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଥା ଅଛି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଫେରିବା ଶରତ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ରଖିଲେ, ସେ ବିଷୟ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ କଥାରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢେଇ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢେଇ ନ କରିବେ, ଏ ଟାଟା ପାୱାର କିଛି ଦବ ନାହିଁ। ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢେଇ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିଜେ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମୌଳିକାର ଅଧିକାର ଆମେ ନ ଛଡେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ମଜଦୁର ମାଇକର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜଦୁର ମାଇକ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଶରତ କୁମାର ଲେଙ୍କା। ମଜଦୁର ମାଇକର ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ରଖିଲେ ଇଏ ହୁଏତ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ଠିକା ଶ୍ରମିକର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଇଏ ମଜଦୁର ମାଇକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କି ଇଏ ମଜଦୁର ମାଇକ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର କାହାଣୀ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।